Okay, good evening, all dear students. We are going to end possibly today with this chapter number 5 of it from your curriculum with some advanced questions and the remaining theory, what remaining so far, right? So, before I move on, I would like to recapitulate quickly what we have discussed so far. We have discussed about two heats in particular. First is called as specific heat, and second is called latent heat. Okay, so what is the specific heat? Specific heat is defined as the quantity of heat required to increase the temperature of unit mass of the substance to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat. So specific heat had its roots only to increase temperature. So as long as you have temperature increase, you will use specific heat. But latent heat is to be used when there is a change of state. Okay, change of state. We have also discussed about change of state very briefly. There are three change of states: from solid to liquid, liquid to gas, and back from the gas to liquid and liquid to solid. Okay, then there may be a direct promotion from the solid to gas and from gas to solid back, right? So for this all aspects, you need a latent heat which is already hidden in the object. That's why it is called latent. Okay, and specific heat so far concerned, it has to do with only increase of temperature, I repeat. And in order to understand this better, I have discussed with you the journey of the ice. Okay, if I have a journey of the ice and the same kind of the graph you are also given in your textbook, that you can later on go through it and understand it very clearly. Okay, so if I plot a temperature and say heat graph, heat is constantly being supplied, no matter it's as increase of temperature or change of state, and this is the temperature. So initially, suppose I have a ice at minus 20 degrees Celsius. So this is not a zero with which I'm going to start. This is actually zero is. So till the whole ice temperature becomes from minus 20 to 0 degrees Celsius, there is the increase of temperature, because you know that ice melts at 0 degrees Celsius. So at no case it would melt at minus 20 degrees Celsius. So first sole responsibility of the supplying heat is just to increase its temperature favorable for melting, right? So that you mean by minus 20 to 0. So that's why you have this kind of the graph. Then it has got a constant graph. So as I told you, when a temperature remains constant, make sure that your state is changing, right? So you have now state changing. Then again, if you keep on supplying heat, you have observed this kind of the graph part again. Then you have again straight part, and again this kind of the part. Okay, so you should not confuse between this straight part, because all are straight part wise. Okay, so for A to B is a straight part, B to C straight part, C to D straight part, D to E straight part, and so on. But you should better recognize is that BC is a parallel to this x-axis. So do DE is parallel to x-axis. In such cases, you should consider there is a change of the state. Okay, change of state, COS, change of the state. Okay, and this is, so in change of state you are going to use latent heat. Okay, in both the cases, and for this we are going to use specific heat, right? So this is the scene. So this is the typical journey of the ice. So whenever an ice melts, till whole ice melts, its temperature will remain constant. Okay, so the if we draw a flow chart of this in order to understand it better. So first block is ice at minus 20 degrees Celsius. This is the first block. Then it goes to ice at 0 degrees Celsius. Ice at 0 degrees Celsius, because in order to melt, the ice has to qualify to temperature 0 degrees Celsius. It cannot melt at minus 20 degrees Celsius, since ice is ice. Only difference is that it is more ice in nature. Okay, more negative in nature. Then after it has reached to 0 degrees Celsius, now you have got till all it melts, right? So you have got now water at 0 degrees Celsius. This is to be remembered clearly. Then you have got water at 100 degrees Celsius, because we are expecting that it is constantly supplied. This is water at
100 degrees Celsius, and finally back after this I have a steam at 100 degrees Celsius. So now you will understand what is the typical journey from ice at 20 degrees Celsius. First of all, you have supplied the heat, and that supplied heat is used, okay, just to increase its temperature till all ice melts. So ice at minus 20 degrees Celsius to ice at 0 degrees Celsius, we are going to use MC delta T specific heat that we are going to use. Then from ice to water, there is a ice to water change of state, so we are going to use heat type. कौन से type का heat use करेंगे? MLI, where latent heat of fusion we are going to use of ice. LI में भी लिख सकते हैं MLF. देन वाटर टू वाटर, सो वाटर वाटर चल रहा है, तो वाटर वाटर चल रहा है मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 से 100 का टेम्परेचर का चेंज हो गया, मतलब अगेन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट टाइप ऑफ हीट? स्पेसिफिक हीट, एम सी डेल्टा टी. एंड अगेन लास्ट फ्रॉम वाटर टू स्टीम, अगेन 100 का 100 टेम्परेचर कायम रहा, मतलब 100% काय झालेलं आहे, तुमची स्टेट चेंज झालेली आहे बघा, वॉटर टू स्टीम चेंज झालेली आहे. म्हणजे इथे परत स्टेट चेंज आहे, म्हणून कुठली हीट वापरणार आपण? MLV, लेटंट हीट ऑफ वेपरायझेशन, लेटंट हीट. सो आय रिपीट, जेव्हा चेंज ऑफ स्टेट असते तेव्हा लेटंट हीट वापरायची, आणि जेव्हा टेम्परेचर चेंज असतं तेव्हा स्पेसिफिक हीट वापरायची. ओके, आता याच्यावरून आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत. जसं मी मागचे 2 क्वेश्चन घेतले होते, आय रिपीट, लास्ट टू लास्ट वीक. नाउ यू आर गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन सो दॅट यू विल अंडरस्टँड इट बेटर. आणि मग एखादा आपण तुमच्या टेक्स्टबुक मधले घेऊया, सो यू विल फाइंड इट व्हेरी फॅमिलियर टू यू देन, राईट. आय गेस आपण मागच्या वेळेस एक वॉटर बाथचं एक्झाम्पल घेतलेलं, काइंड ऑफ तसंच एक आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊया. दिस टाइम आय एम गोइंग टू गिव्ह यू ऑप्शन्स, अँड देन आय एम गोइंग टू गिव्ह यू अ व्हेरी सिम्पल MCQ to test whether you have understood it or not. Okay, so first of all we'll try to solve a question which is multiple choice type. So right now I'm going to write you all the way all with you. So a solid of mass 150 gram and at 200 degrees Celsius. So a solid of mass 150 gram and at 200 degrees Celsius it's placed in 0.4 kg of water, 0.4 kg of water at 20 degrees Celsius till constant temperature is attained. Temperature is attained. Okay, till constant temperature is attained. If the specific heat capacity of solid, the specific heat capacity of solid is 0.5 joule per kg, sorry, per gram per Kelvin, because the masses are given in grams. So 0.5 joule per gram per Kelvin. Find resulting temperature of mixture. Find resulting temperature of mixture. Okay, so I repeat, a solid of mass 150 gram and at 200 degrees Celsius is placed in a 0.4 kg. So we can convert it into gram because it is convenient to use gram now. So it is 400 gram of water at 20 degrees Celsius till constant temperature is attained. If the specific heat capacity of solid is 0.5 joule per gram per Kelvin, find the resulting temperature of mixture. Okay, so when two mixtures are given, they would not remain at their original temperatures. क्या ये बात समझ में रही है बेटा? ठीक है, they have to attain some bargained temperature. You know bargaining, जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम हमारा रेट बोलते हैं कि जो हमको कन्वीनियंट होता है, दुकानदार अपना रेट बोलता है जो उसको कन्वीनियंट होता है बेचने के लिए, बट हम उससे थोड़ा सा क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं और एक ऐसी अमाउंट पे आते हैं कि जिसके लिए हम भी राजी हैं और वो भी राजी, राइट. सो दिस इज समथिंग लाइक बार्गेन टेम्परेचर, सो उसको कहते हैं रिजल्टिंग टेम्परेचर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन.
कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हो, इट नॉट ओनली व्हाट द टेम्परेचर्स मैटर, कितनी क्वांटिटी आप मिक्स कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, राइट? मतलब आपने, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक मीठी क्या कहते हैं, रबड़ी खिलाई, और मैंने एक ग्लास भर वाटर में एक आधा चम्मच शक्कर डाली, तो क्या वो मीठा कहलाएगा? बोलो यस और नो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आन्सर माय क्वेश्चन. मैंने आपको एक ग्लास भर बासुंदी म्हणतो ना आपण, तशी दिली आणि त्याच्यात फक्त अर्धा चम्मच साखर टाकली, काय होईल? गोड आहे का नाहीये? नाही. नॅचरली नाही. का बरं? कारण इट इज नॉट दॅट मच क्वांटिटी मध्ये, त्याला त्याला प्रपोर्शन मध्ये आपण ऍड नाही केलं जेवढं त्याला मिठास द्यायला पाहिजे, बरोबर? मग सेम थिंग होतं की आपण कशात किती ऍड करतोय, बरोबर? बर्फ, बर्फ तुम्ही फक्त कपभर बर्फ घातला आणि त्याच्यात 2 थेंब फक्त कोल्ड ड्रिंक ओतलं, तर दॅट इज नॉट अन कोल्ड ड्रिंक, राइट? सो दॅट्स व्हाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही किती मासेस मध्ये मिक्स करताय आणि टेम्परेचर काय आहे त्याचे. दॅट डिसाइड की त्याचं रिझल्टंट टेम्परेचर किंवा बार्गेन टेम्परेचर किती असणार आहे. Okay, I'm going to give you options for this. I want you to solve this. First option is your 1, 2, 3 degrees Celsius. B, then 67.08 degrees Celsius. C, 27.69 degrees Celsius. Or is it D, 97.97 degree Celsius? So these are the 4 options. And before you begin, I would like to give you a simple hint that I have discussed with you. This is called principle of mixtures, and second, it is called as law of calorimetry. What is law of calorimetry? According to law of calorimetry, very simple law is heat exchange method is used. मतलब heat lost by hot body is equal to heat gained by cold bodies. So it's just like law of conservation of energy. कोई तो heat loss कर रहा है तो कोई तो heat gain कर रहा है, ठीक है? बट जो heat loss कर रहा है, बट है ना, समझ रहे? मैंने आपको बताया था. तो आप उनका एक इक्वेशन बना सकते हैं कि कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है. तो आपको फर्क सिर्फ इतना है, हमेशा याद रखना है कि उसको बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा, ठीक है? कि कौन कौन हीट लूज कर रहा है, कौन कौन हीट गेन कर रहा है, राइट? सो दैट व्हाट आई मीन. तो हो गया 123 डिग्री सेल्सियस या 67.08, 27.69 एंड 97.97. सो ट्राई दिस आउट. सीन समझ में आ गया? सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा है, 200 डिग्री सेल्सियस, उसको पानी में मिक्स किया जा रहा है जो बस 20 डिग्री सेल्सियस पे है. आज आई टोल्ड यू हीट फ्लोज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तो कौन हीट लॉस करेगा? सॉलिड लूज करेगा. कौन गेन करेगा? वाटर गेन करेगा, बिकॉज इसका लोअर टेम्परेचर है ना? तो प्यासे के पास ही कुआ, मतलब प्यासे पानी की कीमत, प्यासा प्यासा ही बचा सकता है ना भाई. तो मान लो ये प्यासा है, तो इसको पानी की कीमत है, मतलब टेम्परेचर की कीमत है, बिकॉज इसको हीट चाहिए, तो इस यहाँ से उसको मिलेगी, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तो पक्का सॉलिड तो लॉस करेगा हीट. कौन गेन करेगा? वाटर गेन करेगा. अब यहाँ और बारीकी से सोचना है, इसको डिफिकल्ट बनाया जा सकता है. व्हेन आई से दैट आई ऐड सम आइस टू इट, अब इसमें दो चेंजेस हो जाएंगे. मतलब आइस मेल्ट होने के लिए भी कुछ हीट यूज होगी, और फिर बचे हुए आइस का जो पानी बना है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होगा. तो आपको इतना बारीक सोचना पड़ेगा. Right now in the question there is no ice use, so simple question is there. The heat lost by this solid is just equal to heat gained by the water to rise its temperature. ठीक है? बट कौन से कॉमन टेम्परेचर पे ये एनक्लोजर आके रुकेगा, ये पूछा है. तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे, सपोज लेट द कॉमन टेम्परेचर बी, लेट द कॉमन टेम्परेचर बी टी. ठीक है? तो अगर ये कॉमन टेम्परेचर है तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट. सो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर. ठीक है? तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड, हीट लॉस्ट है, चेंज ऑफ स्टेट नहीं है. तो मैंने आपको बार बार बताया, हीट लॉस्ट या गेन्ड है, हीट सप्लाई की जा रही है, तो क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट यूज करेंगे या स्पेसिफिकेट यूज करेंगे? स्पेसिफिकेट यूज करेंगे, क्योंकि आपको उसकी स्पेसिफिकेट दे दी है 0.5. ठीक है?
तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मास ऑफ सॉलिड इनटू स्पेसिफिक हीट, सी ऑफ सॉलिड इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो ये हायर टेम्परेचर पे है और ये कुछ कॉमन टेम्परेचर पे आके रुकने वाला है, तो दैट इज 200 हायर माइनस टी लोअर, दैट इज इक्वल टू, और इसने जो हीट लूज करी वो इसको मिलेगी पानी को गर्म होने के लिए कौन से कॉमन टेम्परेचर पे, तो वो भी देख लेते हो। तो ये देखते हैं मास ऑफ वाटर इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू इसका चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि ये कॉमन वाले टेम्परेचर से कम होगा, है ना, इसका टेम्परेचर जो अभी राइट नाउ है, ठीक है। तो जो बार्गेन टेम्परेचर है ये तो इससे ज्यादा होगा, तो ये हम लिखेंगे T-20। ठीक है, ये स्टेप समझ में आनी जरूरी है। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज एमएस, एमएस गिवन टू यू एज 150 into cs already given to you 0.5 into this is 200, right? So this is 200 minus t equal to mw, mass of the water is 400 ग्राम यूज करेंगे बिकॉज ये गिवन दो आपको दिया केजी में, इट इज कन्वीनियंट टू यूज इन ग्राम, ठीक है। तो इट इज 400 into दिस इज 4.2, क्योंकि ये कैलोरी में है भाई और हमको ये जूल में दिया है, तो आपको एक कन्वर्शन भी बताया था मैंने, है ना। तो ये हो गया 4.2 जूल पर कैलोरी। तो ये 4.2 इसलिए आया। आप कहोगे कि सर वाटर की तो 1 है, बट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, बट हमको यहाँ 0.5 जो दिया है, ध्यान से देखना, ये जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया है। तो अगर इसको जूल लिया है तो हमको यहाँ तो वापस जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू अगेन T-20। नो आई वांट यू टू सॉल्व दिस। अब उतना तो आप कर सकते हो, बोलो आंसर क्या आ रहा है और क्लोज टू विच ऑप्शन आ रहा है, गो फॉर इट। कर रहे हो बेटा, नहीं कर रहे हो, या मैं बस वेट कर रहा हूँ पागलों जैसा। So to solve it for t, what you should do first of all is to cancel out the zeros so far as possible. ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 15 5 जा 7.5 into 200 minus t। ओवर हियर यू विल हैव 40 में जो ये 10 है उससे इसको मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल गायब हो जाएगा, तो आई विल बी हैविंग 4 into 42 into t minus 20। Now I can further solve this, so I will have 7.5, so ये कर जाएगा 0। हाँ यस, क्षितिजा बोला आंसर का ये। So it's option C, 27.69. That's correct, very good, keep it up। So C is the answer, 27.69। So as I told you, you can solve it further, and this is now only one variable left with you now, t। तो t के लिए solve करो तो you will be getting the answer 27.69 degrees Celsius। So that is the answer। So answer is 27.69 degrees। Okay,
You can literally do it on. I'll try to get as much type of the questions possible so that you can have a better idea how to deal with this kind of the questions. And then we'll take couple of questions from your textbook also, right? Chalo. So let's move on. Let me give one more question. Write down. Calculate calculate the amount of heat. Calculate the amount of heat, okay, in calories. In calories required to convert required to convert 5 gram of ice at 0 degree Celsius to steam at, follow, 100 degree Celsius. Question mark. Okay. Calculate the amount of heat in calories required to convert 5 gram of ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या जनरल आपका परसेप्शन है कि कैसे कैसे हीट यूज्ड अप होगी, कौन से क्या क्या होगा, मतलब इसमें देखो शुरुआत कहाँ से करना है। हमको पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस और स्टीम। किसका क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे हीट लगेगी, मुझे बताइए। पहले तो आइस मेल्ट होगा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट आएगा। ओके। अब जो भी टेम्परेचर बढ़ाना है ये इसी आइस के बने हुए पानी का टेम्परेचर बढ़ाना। तो पहले तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा, और जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, रिमेंबर दिस। ओके। उसके बाद फिर पानी जैसे ही आपको मिल जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक बनेगा, मतलब पानी का पानी रहेगा, वाटर टू वाटर, मतलब नो चेंज ऑफ स्टेट, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। और फिर इस पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब वो स्टीम बनने लायक होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे 3 लेवल पे हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्यू रिक्वायर्ड, देखो इसका सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहा हूँ। क्यू रिक्वायर्ड, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो क्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड बाय आइस, heat required by ice at 0 degree Celsius to convert to water at 0 degree Celsius। तो देखो आइस का वाटर चाहिए तो ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट। अब प्लस, अब आइस का पूरा वाटर बन गया, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। नाउ राइज ऑफ वाटर टेम्परेचर, ये जो पानी बना है इसी आइस का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। राइज ऑफ वाटर टेम्परेचर, अब स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वाटर का वाटर ही रहेगा। राइज ऑफ वाटर टेम्परेचर, बोलो, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस टिल इट क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज अ स्टीम। तो अब पानी मुझे मिल गया 0 के 100 का, अब ये स्टीम बनने लायक, मतलब अब क्या होगा, अगेन heat required by water at 100 degree Celsius to convert to steam at 100 degree Celsius. Steam at 100 degree Celsius. तो close look at will let you know that water का steam हो रहा है, change of state है, तो देखो temperature तो वही रहेगा, 100 का 100 रहेगा। यहाँ no change of state है तो temperature बढ़ रहा है 0 से 100। इससे पहले वाली केस में आइस का वाटर हो गया था, मतलब चेंज ऑफ स्टेट है, तो टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, 0 का 0। तो ये पूरा अकाउंट सेटल होगा कि जो हमको चाहिए वो किसके लिए चाहिए। इट इज जस्ट लाइक बजटिंग। हमारे घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम सब चीजों के लेवल पर पहले खर्चा एक्सपेक्टेड करते हैं ना, कि केटरिंग में कितना जाएगा, किसको गिफ्ट देने हैं तो उसमें कितना खर्चा जाएगा, राइट। तो ये सब हम मैनेज करते हैं, तो वैसा ही हम मैनेज करें। अभी हिट दी नहीं गई है इसको, ये हम निकाल रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कितना चाहिए। तो क्यू रिक्वायर्ड इज
रिक्वायर्ड बाय द आइस जो आपको दिया है 5 ग्राम का, उसका जीरो से वाटर तक आ जाए, फिर ये जो पानी बना है उसका टेम्परेचर 0 से 100 तक बढ़ जाए, और फिर फाइनली वाटर ये जो 100 है वो कन्वर्ट हो जाए स्टीम में जो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? अब इसको हमको यूज करना है फॉर्मूला में, ये तो कंसेप्ट बताया। अब बोलो यहाँ चेंज ऑफ स्टेट है, तो वी आर गोइंग टू यूज मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस, अब यहाँ यही मास ऑफ आइस यूज करेंगे तो आई एम गोइंग टू यूज सेम एम आई, ये सेम मास यूज होगा, तो एम आई सी डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर आई विल हैव डेल्टा टी प्लस, फाइनली ये तीसरा वाला कंपोनेंट कैसे ऐड होगा, अगेन एम आई, इसी मास का ऑफ वाटर का सब कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें आई एम यूजिंग अगेन सेम एम आई इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि स्टीम की बात हो रही है, तो एम आई एल वी। इसलिए आपको बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एम आई एल आई प्लस, एम आई एल आई मतलब मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, दिस इज मास ऑफ आइस, उससे जो पानी बनेगा उसके लिए मास तो वो यूज होगा ना भाई, फिर सी डब्ल्यू देन डेल्टा टी प्लस एम आई एल बी, राइट। अब हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड से व्हाट डू वी गेट। अगर ये लिखकर हो चुका है बेटा तो मैं आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और बताऊं, प्लीज रेज द हैंड। चलो ठेंगे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला वैल्यूज इन इट नाउ, ठीक है, आप देखते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस, क्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाउ मच, पहला जो आएगा आपका आएगा एम आई 5 ग्राम कह रहा है, तो 5 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस बताई थी 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से पर ग्राम, फिर आएगा सेम अगेन 5 ग्राम, मतलब जो आइस था उसी का पानी यूज करेंगे हम लोग गर्म होने के लिए, फिर इसकी स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है रादर 100 - 0, एंड प्लस थर्ड लेवल पे सेम यही मास है 5 इंटू, अब इसकी वेपर बनेगी तो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला था आपको 540 कैलोरी पर ग्राम। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, 5 8 जा 40, सो ये 400 प्लस ये हो जाएगा 100 5 जा 500 प्लस ये जो आएगा तीसरा ये आ जाएगा आई गेस 2700, तो ये टोटल कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3600 एंड दैट्स इट कैलोरी, तो दिस इज योर आंसर। अब एज अ मैटर ऑफ वेरिएशन अगर आपको पूछ लेता है कि कैलोरी के बजाय जूल में बताओ, तो व्हाट यू विल डू, बाय चांस दे आस्क यू इन जूल, व्हाट यू टू डू दैट, क्यू रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू डू इज 3600 कैलोरी जो अभी आपकी गर्मा गर्म आई है, इनटू आप मल्टीप्लाई करोगे ये कन्वर्जन फैक्टर 4.2 जूल पर कैलोरी से, तो क्या होगा, कैलोरी कैलोरी कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा डायरेक्टली कैलोरी में से आपको जूल में मिल जाएगा, दैट वुड बी 15120 जूल। दिस इज हाउ यू यूज द कन्वर्शन, एज आई टोल्ड यू दी 4.2 क्या एक क्वांटिटी नहीं है, इसको कहते हैं कन्वर्शन फैक्टर, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है, मतलब अगर आपको जूल टू कैलोरी या कैलोरी टू जूल कन्वर्ट करना हो तब इसको यूज करते हैं, जस्ट लाइक बोला था मैंने आपको डॉलर टू रुपीज, रुपीज टू डॉलर जैसे कन्वर्ट करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, so this is the answer to the question। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू में आपको देने वाला हूं, एंड आई एम टोटली रिलाइंग ऑन यू कि आप उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। बताओ बेटा क्वेश्चन। ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन, सो आई विल शो यू and I read it for you. A solid substance is at 30 degrees Celsius. To this substance,
heat energy is supplied at constant rate. Then the temperature versus time graph is as shown. Then substance is in liquid state for, okay, ये पूछ रहे हैं कि for the position of the graph, मतलब for what position, मतलब A to B, B to C, C to D, D to E या E to F के लिए पूछा है. तो ये दिया आपको टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस, टाइम दिया इस तरफ, सेकेंड्स व्हाटएवर, और ये आपको पूछ रहा है कौन से पार्ट के लिए क्या पूछ रहे हैं, द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट. ध्यान से देखो, तो ये टेम्परेचर इन सेल्सियस दे दिया है. इट स्टार्ट्स विथ 30, 60, 210 एंड 240 एंड सो ऑन. ठीक है, अब उसको एक सेक्शन दिया. ठीक है, तो आंसर्स देखो, ए बी सी, बी सी डी, सी ई डी, या इज इट डी ई एफ. तो ये सॉलिड सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है, तो हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पॉइंट ओनली. तो दिस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हीट दी गई एट ए कांस्टेंट रेट. ठीक है, देन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह से दिखा है. तो सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट फॉर व्हाट पोर्शन ऑफ द ग्राफ, इसमें से कौन से पोर्शन ऑफ ग्राफ के लिए आपको लगता है जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट. ये मुझे बताएगा कि आप कितने समझदार हैं या आपने कितना समझा है. सो ट्राई टू सॉल्व दिस, आंसर माय क्वेश्चन. DC. कौन सा बोला, बीसी? क्षितिजा बोला सर CD. सीडी बोल रहे हैं कोई. बीसी कौन बोला अभी? सर मैं. ओके, व्हाई बीसी? बिकॉज सर AB को टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से 60 डिग्री सेल्सियस सॉलिड तक आएगा, और BC को टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होगा. ओके, अब सीडी किसने कहा? हु सेड सीडी? आय गेस क्षितिजा कोणी दिला आवाज? सीडी कोणी उत्तर दिलं होतं? ओके, लेट मी टेल यू, आंसर इज सीडी. दैट्स करेक्ट. व्हाई? बिकॉज मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि बी टू सी जो है वो हीट सप्लाई की जाएगी तब तक जब तक पूरा का पूरा वाटर, सॉरी पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में नहीं बन जाता. अब यहाँ मैं आइस की बात नहीं करूंगा बिकॉज उन्होंने सब्सटेंस कहा है. सो लेट अस टॉक इन जनरल. तो ये सब्सटेंस जब तक पूरा का पूरा, मतलब हो सकता है ना कि यहाँ अभी चेंज ऑफ स्टेट चल रही है, इसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट हुई नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बी टू सी इज नॉट अ कंफर्म चेंज्ड स्टेट. मतलब बी टू सी में ये तो कंफर्म है कि चेंज ऑफ स्टेट चल रही है, बट कंफर्म पूरी नहीं हुई. ये पता नहीं है क्यों, क्योंकि यू डोंट नो श्योर अबाउट वेदर कंप्लीट सब्सटेंस हैज टर्न इनटू लिक्विड और नॉट. मतलब इसमें मिक्स फेज हो सकती है कि इसमें पार्टली सब्सटेंस सॉलिड और पार्टली लिक्विड में हो सकता है. बट कंफर्म सीडी में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हैज टोटली डन, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है ना. क्योंकि ये जो स्टेट है ये हम समझते हैं कि ये किसके लिए होती है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए नहीं है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है. इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है मतलब चेंज ऑफ स्टेट पूरी की पूरी हो चुकी है. मतलब you are sure that at CD the complete solid has turned into the liquid. Are you getting my point? So your answer is CD and not BC. Even though BC is very misleading, very confusing, कि हमको बताया जाता है कि हाँ BC चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, बट पूरा का पूरा थोड़ी नहीं हुआ है. मैंने आपको कहा था ना कि till all ice melts, तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है. तो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, देन सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट, मतलब कंफर्म पूछ रहा है. तो कंफर्म हम ये बता सकते हैं कि सीडी में तो पक्का वो लिक्विड स्टेट में है. योर आंसर इज सीडी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे थोड़े कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे आगे चलते. राइट?
तो नोट कर लो, समझ में आ गया कंसेप्ट में बताऊं कि जब तक पूरा चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता है फ्रॉम बी टू सी, you are not sure that it is completely melted or in liquid state. But since C to D part represents change of increase of temperature, so you are quite sure of that it is completely in liquid state. So that's why CD is the answer. It is that state of the portion of the graph in which you are sure that that your substance is in completely liquid state. Does that make sense to you? Okay, shall we move on? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. We'll try to solve one question which is given in your textbook and which is somewhat related with this kind only. Okay. So this is the question. Chapter number 5, heat, page number 72. Question number 9C है. A thermally insulated pot has 150 gram ice at temperature 0 degree Celsius. How much steam of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained? Okay. क्या क्या गिवन है? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम. देन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम. एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. एंड आंसर गिवन इज 33 ग्राम. Okay, now let's try to compute the answer accordingly and logically. सबसे पहले तो इसको 2-3 बार पढ़ो unless and until you come to know the gist of the or meaning of this question. Okay, a thermally insulated pot, what does it mean? Thermally insulated म्हणजे त्याच्याकडून बाहेर कुठली एनर्जी येत नाही, दिल्या जात नाही किंवा त्याच्या आतली बाहेर जात नाही, असा एक पॉट आहे. म्हणजे आपण स्वेटर घालतो ऍक्च्युअली, तर स्वेटर कशासाठी घालतो? त्याला ऍक्च्युअली स्वीटर असं म्हणतात. ठीक आहे, स्वेटर नाही म्हणत, स्वीटर म्हणजे घाम येणार. म्हणजे आपण स्वेटर घातलं की आपल्याला गरमी, म्हणजे ती गरमी बनवत नाही, काही आपल्या बॉडीतली गरमी जाऊ देत नाही. इट्स जस्ट लाईक दॅट. इन्सुलेटरचं काम करतात. तो थर्मली इन्सुलेटेड पॉट हॅज 150 ग्राम ऑफ आईस ऍट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे त्याच्यामध्ये 150 ग्राम ऑफ आईस आहे, ज्याचं टेम्परेचर आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. आता त्याच्यामध्ये हाऊ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सिअस, किती त्याच्यात वाफ आपण ज्याला म्हणतो, किती मिक्स करायची की आपल्याला पाणी मिळेल टेम्परेचर ज्याचं किती असेल 50 डिग्री सेल्सिअस. ओके, मग आता याच्यात तुम्हाला सांगता येईल काय काय होत आहे, काय काय मिक्सिंग होणार आहे, कशा कशाचं मिक्सिंग होणार आहे. पहिले म्हणजे आईस मिक्स होणार आहे, कशासोबत? स्टीम सोबत. अल्टिमेटली स्टीम म्हणजे काय, तर पाणीच आहे. ठीक आहे, म्हणजे आईस स्टीम मिक्सिंग आहे. ओके, मग आता परत तेच करायचं आपल्याला की आपल्याला लावायचं अगेन प्रिन्सिपल ऑफ हीट कॅलोरीमेट्री लावायची आहे. युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ कॅलोरीमेट्री, युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ कॅलोरीमेट्री. सांगा काय सांगितलं होतं तुम्हाला? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. ओके, सो आय एम गोइंग टू राइट दिस. हीट लॉस should be equal to heat gain. मग आता अगदी बारीक विचार करायचा आहे की कोण लॉस करणार आहे आणि कोण गेन करणार आहे. तो कोण कोण लॉस करणार आहे? तो जो गरम असेल तो लॉस करेल. कोण कोण लॉस करेल? स्टीम सगळ्यात पहिले लॉस करेल. बरोबर, म्हणजे सगळ्यात पहिले ह्या स्टीम ची आता आपल्याला स्टीम किती ग्राम पाहिजे ते बघितलं पाहिजे. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि आपल्याला त्यांनी काय म्हटलेलं आहे ते त्या म्हणता आपण रीडिंग बिटवीन द लाईन्स, की तो काय म्हणतोय हाऊ मच स्टीम इज मिक्स टू इट
सो दॅट वॉटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस विल बी ऑब्टेन. म्हणजे या स्टीमचं अख्खं पाणी झालं पाहिजे नॅचरली. म्हणजे काय, हा बर्फ जास्त झालाय म्हणजे थोडस समजण्यासारखी गोष्ट ही आहे की त्याचं जे आन्सर आहे ते 150 पेक्षा कमी असलं पाहिजे, म्हणजे त्याची क्वांटिटी कमी असली पाहिजे. दॅट इज ऑल्सो चेक पॉईंट. बघा इथे आन्सर 33 ग्राम दिलेला आहे. याचाच अर्थ काय, हे लॉजिकली करेक्ट, इट गोज लॉजिकली करेक्ट. कारण अख्ख्या स्टीमचं त्याला म्हणायचं की पाणी झालं पाहिजे. ओके, मग पानी केव्हा होईल, जेव्हा स्टीम अपनी हीट लूज करेल, है ना. क्योंकि किसी भी चीज को जब आप ठंडा करते हैं, ये कब होता है, जब वो अपनी हीट दे देता है, तब वो ठंडा हो जाता है. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपल्याला जेव्हा ताप येतो तेव्हा काय म्हणतात डॉक्टर, की स्पंजिंग करा. स्पंजिंग करा म्हणजे काय होईल, हातापायाला, पोटाला, पाठीला कपड्यांनी पुसायचं, ओल्या कपड्यांनी. त्याने काय होतं, ते जे पाणी लावलेलं आहे आपण कपड्यांनी स्पंजिंग केल्याने, त्यांनी काय होतं, इव्हॅपोरेशन होतं. मग इव्हॅपोरेशन साठी लागते हीट. मग ती कुठली वापरली जाते, बॉडीतलीच वापरली जाते. म्हणजे थोडक्यात डोक्यात ताप जाऊ देऊ नका असं डॉक्टर म्हणतात. म्हणजे काय, ब्रेन मध्ये गेला नाही पाहिजे, म्हणजे बॉडीचं टेम्परेचर कमी व्हायला पाहिजे पटापट. म्हणून काय करायचं, या फिर बहुत से डॉक्टर कहते की कंबल ओढ के सो जाओ की पसीना आ जाए. म्हणजेच काय, पसीना येणं म्हणजेच काय, आपली बॉडी आपलं टेम्परेचर रेग्युलेट करते म्हणून ती घाम सोडते. येतं लक्षात. तो जस्ट लाईक दॅट, हे जे स्टीम आहे ही कंडेन्स व्हायला लागेल. मग इन डुईंग सो इट एक्झॉस्ट द हीट. त्याच्या जवळची जी हीट आहे ती ती द्यायला लागेल, म्हणजे तिचं पाणी व्हायला लागेल. पाणी झालं की त्या पाण्याचं, आता नीट बघा, त्या पाण्याचं आता चेंज ऑफ स्टेट आहे. म्हणजे त्या पाण्याचं पूर्ण स्टीमचं पूर्ण पाणी होत नाही तोपर्यंतच टेम्परेचर 100 डिग्रीज राहील. पण आपल्याला एवढंच नकोय, आपल्याला त्या पाण्याचं टेम्परेचर कितपर्यंत आलेलं पाहिजे, 50 डिग्री आलेलं पाहिजे. म्हणजे मग अजून कोण हीट लॉस करेल, हे जे पाणी झालेलं आहे या स्टीमचं, ते 100 to 50 पर्यंत येईपर्यंत सुद्धा हीट लूज करेल. मग ती झाली त्याची स्पेसिफिक हीटमुळे हीट अवेलेबल. पहिली स्टीमची वॉटर होण्यासाठी जी लागली ती लेटंट हीट. दॅट इज व्हॉट इन हीट लॉस पोर्शन, म्हणजे लेफ्ट साईडला तो जमा होईल सगळं अकाउंट. आणि राईट साईडला काय काय येईल, कोण कोण हीट घेत आहे. तर सगळ्यात पहिले हीट गेन बाय आईस फॉर मेल्टिंग, बरोबर. कारण आपल्याला फक्त वॉटर व्हायला पाहिजे 50 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, विच इज कॉमन टेम्परेचर. हा, ते त्यांनी इनडायरेक्टली सांगितलं की पूर्ण असेंब्लीचं टेम्परेचर किती व्हायला पाहिजे, 50 डिग्री सेल्सिअस व्हायला पाहिजे. म्हणून पहिले काही आईस मेल्ट होईल पूर्ण, मग तिथे हे 50 डिग्री टेम्परेचर वापरणार नाही आपण. हे कुठे वापरणार आपण, हे टोटल जे आता बर्फाचं पाणी झालं आहे, ठीक आहे, कुठला बर्फ, हा जो 150 दिलाय त्याचंच पाणी होईल. कारण आपल्याला परत लक्षात घ्या, परत आपल्याला पाणीच पाहिजे. सो दॅट वॉटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस विल बी ऑब्टेन. म्हणजे ही जी स्टीम ऍड केली तिचं पण पाणी झालं पाहिजे, आणि हे जे आईस आपण मिक्स केलंय त्याचं पण अख्खं पाणी झालं पाहिजे. येतं लक्षात. म्हणून पहिले त्याला पूर्ण मेल्ट करण्यासाठी हीट वापरली जाईल, आणि नंतर त्याचं जे पाणी झालेलं आहे त्याचं टेम्परेचर 50 पर्यंत येण्यासाठी ही हीट वापरली जाईल. म्हणजे इन ऑल वी कॅन से दॅट व्हॉट इज द हीट लॉस. हीट लॉस बाय पहिलं स्टीम टू completely convert to water. कारण तो आपली हीट गिव्ह ऑफ करेल, देऊन टाकेल, तेव्हाच तो वॉटर मध्ये कन्वर्ट होईल. प्लस, ठीक आहे, हीट लॉस बाय, हे जे वॉटर झालेलं आहे, बाय दिस वॉटर टू कूल टू 50 डिग्री सेल्सिअस. कुठून, फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सिअस. कारण आता ते रागवलेलं आहे पाणी 100 डिग्री सेल्सिअस, त्याला थंड केलं पाहिजे. ठीक आहे. आता हीट गेन कोणाकोणाकडे होईल, तर इकडे बघा, हीट गेन बाय आईस टू मेल्ट कम्प्लिटली, आणि प्लस हीट गेन बाय वॉटर मेड ऑफ दिस आईस, मेड ऑफ दिस आईस. ठीक है, टू राइज टेम्परेचर टू किती, टेम्परेचर टू किती, 50 डिग्री सेल्सिअस. हे लक्षात आलंय का, अकाउंट कसं सेटल केलं आपण.
हीट लॉस कोणी कोणी केली बाय स्टीम टू कम्प्लिटली कन्वर्ट टू वॉटर पहिले. मग हे जे वॉटर झालेलं आहे बरोबर आहे, हे सगळं यामध्ये आपल्याला पाहिजे, वॉटरच पाहिजे आपल्याला. म्हणून हे वॉटर आता 50 डिग्री सेल्सिअस आलं पाहिजे, कारण ते रागावलेलं आहे, ते पण 100 डिग्री सेल्सिअसला. बरोबर आहे. आणि मग इकडे हीट गेन कोणी केली, बरोबर आहे. आता आईसने हीट गेन केली, कारण गेन केलं तरच आईसचा बर्फ होईल की नाही, आणि लॉस केली तरच स्टीमचं पाणी होईल. हे नीट समजून घ्या. मग आणि ह्याच आईसचं परत वॉटर होईल, कारण आपल्याला सगळं वॉटरच पाहिजे. म्हणून मग परत ह्या वॉटरचं टेम्परेचर येईल 50 डिग्री सेल्सिअसला, कारण तो आईस आहे 0 डिग्री सेल्सिअसला. मग आता आपण इक्वेशन्स लावूया. बोला काय येईल सगळ्यात पहिले, इकडे येईल याच्या खाली MLV मास जे आपल्याला पाहिजे ते. ठीक आहे, तो वाटलं तर तुम्ही लिहू शकता, लेट एम बी द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड. एम बी द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड. ओके, आता हे आपण एज्युम केल्यानंतर लिहू शकतो M इंटू LV प्लस अजून काय येईल, सेम मास M इंटू याचं वॉटर म्हणून स्पेसिफिक हीट C1 इंटू याचं टेम्परेचर कुठपासून कुठपर्यंत कमी झाला पाहिजे, 100 मायनस 50. दॅट वॉट द लेफ्ट हँड साइड डज. आता राईट हँड साइडला हीट गेन बाय द आईस टू मेल्ट कम्प्लिटली. हे बघा, मग आता हीट गेन बाय आईस टू मेल्ट कम्प्लिटली किती येईल, 150. किंवा इथे मी फॉर्म्युला लिहितो पहिले, M आता 150 जाऊ दे, आपल्याला माहिती आहे व्हॅल्यूज. तो 150 इंटू LI प्लस परत तेच मास 150, कारण ह्यात बर्फाचं पाणी होणार आहे, इंटू 1. आता याचं टेम्परेचर किती वाढेल, 0 टू 50. म्हणून मग लिहिलं मी मायनस हाय मायनस लो. हे झालं इक्वेशन. आता हे सॉल्व्ह करायचं. नाउ यू कॅन पुट द व्हॅल्यूज ज्या दिलेल्या आहेत तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये. हे बघा सगळं, लेटंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आईस 80, त्याच्यानंतर लेटंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन ऑफ वॉटर 540 आणि स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर 1. मग हे आपण इथे सबस्टिट्यूट करू. M काढायचंय म्हणून तो तसाच ठेवणार. व्हॉट इज LV, LV इज किती, 540 लेटंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन प्लस परत M तोच आहे इंटू 1 इंटू हे 100 मायनस 50 50 इज इक्वल टू 150 इंटू लेटंट हीट ऑफ आईस 80 फ्युजन ऑफ आईस. त्याच्यानंतर परत तेच 150 इंटू 1 इंटू 50 मायनस 0 50. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन कॅन्सल आउट 1 0 थ्रू आउट. एक 0 कॅन्सल करू शकता तुम्ही. आता कॅल्क्युलेशन सोपे होतील. हे 54M प्लस 5M म्हणजे किती झाले, 59M इज इक्वल टू हे किती झाले, 1200 plus this is 15 5 is 750. So you can add and now solve for M. So therefore M is equal to, how much is this, 1200 plus 750, it is 1950 divided by 59. So if you do this calculation taking approximately 60 घेतलं तुम्ही तरी ते तुम्हाला आन्सर याच्यात जवळपास मिळेल 33. If you solve this, that comes out to be 33 point something. So that is 33 grams. So this is your answer. आणि हे 2-3 वेळा स्वतः लिहून बघा, न बघता, म्हणजे त्याची प्रॅक्टिस होईल. बिकॉज mere reading won't guarantee that you are prepared. ठीक आहे, अश्युरिटी नाहीये. वाचणं म्हणजे अश्युरिटी नाही, लिहून बघून वाचणं दॅट इज अश्युरिटी की तुम्हाला कळलंय. नुसतं वाचून होणार नाहीये. आतापर्यंत जर झालं असेल तर पुढे तसं करू नका, लिहून बघा. ठीक आहे, रायटिंग मेमरी जी आहे ती नेहमी लॉंग टर्म असते. काही कन्फ्युजन असेल तर विचारा, कोणाला डाऊट असेल विचारा. Okay, shall we move on?
आता अशाच पैकीचे 2-3 क्वेश्चन्स आहेत तुमच्या ह्याच्यात, ते तुम्ही ट्राय करा. टेक्स्टबुक मध्ये आहेत. ठीक आहे. नाहीतर मी त्याचे सोल्युशन तुम्हाला पाठवून देईन. ओके. व्हिडिओ सोल्युशन म्हणत असाल तर ते पण पाठवून देईन. ठीक आहे. पण तुम्ही ट्राय करा. फक्त काय बारीक विचार करायचा आहे की हीट लॉस इक्वल टू हीट गेनच वापरायचं आहे. ठीक आहे. फक्त इतका बारीक विचार करायचा की काय काय होऊ शकतो, कुठे कुठे हीट लागते, कोण हीट लूज करताय, कोण हीट गेन करताय. मग भांड्यात दिलं तर थोडीशी भांड पण एनर्जी खाईल. तुम्हाला माहिती आहे का? हे जो आपण चहा बनवतो, तर चहा बनवताना सगळी गरमी हीट फक्त चहा घेत नाही, भांड पण घेतं ना गरम व्हायला. येतं लक्षात. सो इतक्या बारीक गोष्टी या कॅलोरीमेट्रीसाठी सॉल्व्ह कराव्या लागतात किंवा विचार करावा लागतात. पण त्याची सवय आत्ताच होते मग. म्हणून हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. राईट. नाउ ॲज आय टोल्ड यू वी आर गोइंग टू कन्क्लूड दिस चॅप्टर टुडे. आता याच्यातला जो छोटासा पॉइंट राहिलेला आहे तो मी आता पहिले घेतो अँड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. आता ह्याच्यात आपण सुरुवात कशी केली होती आठवत आहे का? स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट अँड बाकीचं सगळं आपण त्याच्यात बघितलेलं. चेंज ऑफ स्टेट बघितली, प्रिन्सिपल ऑफ कॅलोरीमेट्री बघितली, बाकीचे फॅक्ट्स मी तुम्हाला काही सांगितले. ठीक आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे की एनामलस बिहेवियर ऑफ वॉटर काय आहे, होप्स ॲपरेटस कशासाठी वापरतात, त्याच्यानंतर अजून काही त्याच्याबद्दल असलेले फॅक्ट. रेग्युलेशन पण मी बोललेलो. रेग्युलेशनचा संबंध कशाचा सांगितला होता मी? प्रेशरशी, की प्रेशर वाढलं की टेम्परेचर वाढतं. ओके. सो दॅट यू मीन बाय रेग्युलेशन हे तुमच्या थिअरीमध्ये कव्हर झालेलं आहे. ओके. सो आपण ते पुढे कंटिन्यू करूया. राईट. सो विल स्टार्ट विथ that only. Okay. So what do you mean by anomalous behavior of water? मग त्याच्या आधी एक 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो की थर्मोमीटर तुम्ही शिकलेले आहे. थर्मोमीटर. व्हॉट इज द थर्मोमीटर? इज द इन्स्ट्रुमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके. थर्मोमीटर स्केल्स खूप टाईपचे असतात. सेल्सिअस असतात, केल्विन असते, त्याच्यानंतर फॅरेनहाइट असते, त्याच्यानंतर रॅनकाइन असते, त्याच्यानंतर रॉमर स्केल असते. असे खूप स्केल्स असतात. मग त्यांचे काही काही स्केल्सचे मेजरमेंट वेगळे असतात. म्हणजे 0°C म्हणजेच फॅरेनहाइट नसतं, केल्विन म्हणजेच फॅरेनहाइट नसतं. त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या स्केल्स आहेत. ओके. सो दॅट व्हॉट आय एम सेइंग. तो सांगण्याचा अर्थ असा की आपल्याला त्या थर्मोमीटर स्केलमध्ये एक काहीतरी वर्किंग सबस्टन्स लागतो. तो नॉर्मली माहिती आहे का वर्किंग सबस्टन्स काय असतो थर्मोमीटर मध्ये? कुठले वर्किंग सबस्टन्स असतात नॉर्मली? म्हणजे मटेरियल्स कुठले वापरतात थर्मोमीटर मध्ये? एनी गेस? मर्क्युरी. मर्क्युरी. अजून? अल्कोहोल. तुमच्या माहिती करता मर्क्युरी आणि अल्कोहोल असतं. ते तुमच्या टिपिकल लॅबोरेटरीमध्ये लाल रंगाचं काहीतरी लिक्विड दिसत असेल काही थर्मोमीटर मध्ये, तर ते लाल म्हणजे मर्क्युरी नसतं, ते अल्कोहोल असतं. ओके. आणि दुसरं जे पांढरं पांढरं किंवा सिल्व्हर कलरचं दिसतं दॅट इज मर्क्युरी. ठीक आहे ना. त्याच्यामुळे हे 2 वर्किंग सबस्टन्स म्हणून वापरले असतात. मग आता माझा क्वेश्चन कमिंग बॅक टू द पॉइंट, व्हाय वॉटर कॅनॉट बी युज्ड ॲज अ वर्किंग सबस्टन्स? कारण वॉटर तर खूप चीप आहे. बरोबर. आणि बाकी थर्मोमीटर म्हणजे काय खरं असं त्याच्यावर समोर स्केल प्रिंट केलेली आहे आणि ग्लास आहे साधा, मग त्याच्यात पाणी भरलं की झालं. मग व्हाय कॅनॉट बी यूज वॉटर ॲज अ वर्किंग सबस्टन्स? तर त्याचे 3 रिझन्स आहेत. पहिलं रिझन काय आहे की वॉटर स्टिक्स टू द ग्लास. पाणी जे आहे हे ग्लासला चिकटतं. बिकॉज देर आर 2 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस. वन इज कॉल्ड adhesive force and second is called cohesive force. हे तुमच्या माहिती करता सांगतो. adhesive force is the force of attraction between two dissimilar molecules. The force of attraction between two dissimilar molecules. And cohesive force is the force of attraction between similar or same types of the molecules. For example, mercury. मर्क्युरी तुम्ही जर एखाद्या याच्यावर घेतला ग्लासमध्ये, त्याच्यात एक ग्लास रॉड डुबवला आणि बाहेर काढला तर त्याला कुठलाही मर्क्युरी चिटकत नाही. हे जसं कमळाच्या पानावरचं पाणी असतं की नाही तशासारखं ते असतं, चिटकत नाही त्याला. का बरं? कारण मर्क्युरी मधल्या मॉलिक्युल्स मध्येच कोहेसिव्ह फोर्स इतका स्ट्रॉंग असतो की तो ग्लासला चिटकत नाही. याच्या उलट वॉटरचं आहे. वॉटरमध्ये तुम्ही जर ग्लास बिकर मध्ये एखादा ग्लास रॉड टाकला, डीप केला, बाहेर काढला, त्याला थोडंसं पाणी चिकटतं. याचं कारण काय?
की वॉटरच्या मॉलिक्युल्स मध्ये इतका स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नसतो जेवढा वॉटरला ग्लास सोबत अट्रॅक्शन असतो, म्हणून ते वॉटर त्याला चिटकून येतं. तो वॉटर स्टिक्स टू द ग्लास. अधेसिव्ह नेचर, म्हणून बघा तुम्ही फेविकॉलवर काय लिहिलं असतं, अधेसिव्ह लिहिलेलं असतं है ना, कारण फेविकॉल कशाला जोडतं, दोन वेगवेगळ्या गोष्टींना चिटकवतं, डिसिमिलर गोष्टींना चिटकवतं है ना, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड अधेसिव्ह. बघितलं नसेल तर आता बघा, फेविकॉलच्या वर असं लिहिलेलं असतं अधेसिव्ह, एरलडाईट अधेसिव्ह, सोल्युशन, लेदर सोल्युशन, फेविक्विक, हे जे सगळे असतात, कुठलंही ग्ल्यू त्याच्यावर अधेसिव्ह लिहिलेलं असतं, कारण ते डिसिमिलर मटेरियल्सला ते चिटकवत असतं. ओके, सो इट्स फर्स्ट रिझन. दुसरं रिझन काय आहे की वॉटर इज ट्रान्सपरंट. मग ग्लास मध्ये ट्रान्सपरंट मध्येच ट्रान्सपरंट गोष्ट दिसेल कशी, म्हणून यू कॅनॉट यूज वॉटर. ठीक आहे ना. तिसरं काय आहे की वॉटर हॅज हाय स्पेसिफिक हीट, म्हणजे पाणी गरम व्हायलाच वेळ लावतं, म्हणजे आधी तो स्वतः गरम व्हायला हीट घेईल. म्हणजे आपल्याला असं पाहिजे आहे की जसं मी टेम्परेचर द्यायला सुरुवात केली हीट, तो लगेच वाढायला लागला पाहिजे मर्क्युरी, पण वॉटर तर वेळ घेईल जरा गरम व्हायला, म्हणून वॉटर कॅनॉट बी युज्ड ॲज अ वर्किंग सबस्टन्स. पण या तिघांपेक्षा सगळ्यात मोठं कारण हे आहे की वॉटर शोज एनामलस, एनामॅलस असं त्याचा स्पेलिंग आहे, एनामलस बिहेवियर. एनामलसचा अर्थ होतो स्ट्रेंज, जे नेहमी नाही दिसत, दॅट इज कॉल्ड स्ट्रेंज बिहेवियर. ओके, आता हे स्ट्रेंज बिहेवियर किती कुठे दिसतं वॉटरचं, तर इट इज स्पेसिफिकली ऑब्झर्व बिटवीन द टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सिअस. मग आता असं लक्षात आलेलं आहे की व्हेन इट इज हिटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सिअस टू 4 डिग्री सेल्सिअस, काय व्हायला पाहिजे, नॉर्मली कुठली गोष्ट जर आपण हिट करू तर काय व्हायला पाहिजे, कोणाला सांगता येईल, expand, ती एक्सपांड व्हायला पाहिजे, करेक्ट. बट टू द स्ट्रेंज ते कॉन्ट्रॅक्ट होत. दुसरं, उलट जर आपण केलं 4 डिग्री सेल्सिअस टू 0 डिग्री सेल्सिअस, तर ते काय झालं, कॉम्प्रेस व्हायला पाहिजे की नाही, compress, कॉम्प्रेस व्हायला पाहिजे, परत स्ट्रेंज काहीतरी बिहेवियर होतं आणि काय होतं ते एक्सपांड. दिस इज द अनयुज्युअल और अननोटिस्ड, काय म्हणा आपण जरा अनएक्सपेक्टेड नेचर फ्रॉम द वॉटर, बट दिस इज द ग्रेट प्रोव्हिजन मेड बाय नेचर इटसेल्फ. असं झालं नसतं ना, तर त्याचं काय झालं असतं ते पण मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन सांगते, आणि ते तुमच्या सिलेबस मध्ये दिलं आहे, टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे. ओके, की 0 डिग्री सेल्सिअस टू 4 डिग्री सेल्सिअस, इट इज सच अ टेम्परेचर in which what would happen is it is expected that the water should expand, but strangely it contracts. For 4 डिग्री सेल्सिअस to 0 डिग्री सेल्सिअस it is expected, म्हणजे नॉर्मली असं आपण एक्सपेक्ट करतो की the liquid should or that substance should compress, but strange happens, it expands. This is called anomalous behavior of water. और anomalous का मतलब होता है strange, unexpected, ओके, मिस्टिरियस, बट दिस इज ओनली दिस डोमेन, फक्त एवढ्याच ह्याच्यात ते होत. ओके, आणि म्हणून बघा 4 to 0 डिग्री सेल्सिअसला तो कॉम्प्रेस होण्याच्या ऐवजी एक्सपांड होतो. आता नीट बघा, याच्यात खूप मोठा आन्सर आलेला आहे, दडलेला आहे, काय की स्ट्रेंजनेसमुळे तो एक्सपांड होतो. एक्सपांड झाला म्हणजे काय झालं, त्याचा व्हॉल्यूम वाढला, व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास बाय व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे डेन्सिटी झाली कमी, आणि म्हणून ice floats on water. Have you got the answer? एक आपल्याला प्रश्न पडतो ना की आईस जर सॉलिड आहे मग तो सॉलिड पाण्यात बुडत का नाही, तर ही अशी गंमत होती. काय होतं की जेव्हा तो एक्सपांड होतो, एक्सपांड झाल्यामुळे काय होईल, एक्सपान्शन झाल्यामुळे बघा डिनॉमिनेटर वाढला म्हणजे व्हॉल्यूम वाढला, डिनॉमिनेटर वाढला म्हणजे रेशोची व्हॅल्यू म्हणजे डेन्सिटी कमी होईल, डेन्सिटी कमी झाली म्हणजे हलका झाला, हलका झाला म्हणून तो फ्लोट करेल. म्हणून कुठल्याही कोल्ड्रिंक मध्ये बर्फ जरी सॉलिड असला तरी तो त्याच्यावर फ्लोट करतो. हे त्याच्या स्ट्रेंज बिहेवियर. याचं दुसरं कारण का असं का होतं, तर त्याला कारण असं आहे की वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये, ठीक आहे, ऍक्च्युली हायड्रोजन बॉन्डिंग असं आहे असं म्हणतात, ते केमिस्ट्रीचे लोक जास्त चांगले सांगू शकतील. पण ऍक्च्युली ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट काय होतं की ते हेक्झॅगोनल स्ट्रक्चर बनवतात. हेक्झॅगोनल स्ट्रक्चर बघितलंय का तुम्ही कधी, हेक्झॅगोनल असं असतं.
हनीकॉम स्ट्रक्चर म्हणतात त्याला. माहिती आहे का तुम्हाला? मधमाशांचं जे हनीकॉम हाईव्ह आहे ते असं असतं. येतं लक्षात? त्याचा ऍडव्हान्टेज काय की मॅक्झिमम स्पेस ऑक्युपाय करू शकतं आणि मॅक्झिमम स्पेस म्हणजेच काय? व्हॉल्यूम वाढला. व्हॉल्यूम वाढतो आणि म्हणून हे अॅनामलस बिहेवियर बघितल्या जातं. अँड ओनली फॉर वॉटर. बट सच अ ग्रेट प्रोव्हिजन मेड बाय मदर नेचर. व्हाय? टू प्रोटेक्ट द aquatic लाईफ इन कोल्ड कंट्रीज. आता तुम्ही बघा, याचा आन्सर तुम्हाला दिलेला आहे, तुमचा क्वेश्चन दिलेला आहे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, त्याचा आन्सर मी सांगतोय. ठीक आहे? हे बघा, सपोज दिस इज ए पॉन्ड इन कोल्ड कंट्रीज. इथे पाणी आहे आणि आपण असं म्हणूया की टेम्परेचर बाहेरचं कमी होत आहे. कोल्ड कंट्रीज म्हटलं ना आपण, तर हे टेम्परेचर कमी होतं. टेम्परेचर जसं जसं कमी होईल तसं तसं काय होईल? हीट फ्लोज बाय 3 वेज. कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन. बरोबर? कंडक्शन मध्ये ऍक्च्युअल कंडक्ट होतो, फिजिकल कॉन्टॅक्ट होतो. दुसऱ्या कन्व्हेक्शन मध्ये कन्व्हेक्शन करंट्स तयार होतात, ग्रॅव्हिटीचा रोल आहे. आणि रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम. ठीक आहे? तर इकडे बाहेरचं टेम्परेचर कमी झाल्यामुळे वरचं टेम्परेचर कमी होईल, हा बर्फ व्हायला लागेल. ठीक आहे? म्हणजे जोपर्यंत टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होत नाही तोपर्यंत नथिंग स्पेशल हॅपन्स, सब कुछ नॉर्मल है. बट जैसे ही टेम्परेचर बेटा 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस जाने लगता है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. डेंसिटी जैसे कम हो गई ऊपर गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आइस फ्लोट्स, तो ये ऊपर जाने लगता है. जैसे ये ऊपर बन गया इसकी लेयर बन जाती है और ऊपर का और कम टेम्परेचर इसको आइस मतलब ये बना देता है, सख्त बना देता है. अब इसे एडवांटेज क्या हो गया? इसके ठीक नीचे का पानी बेटा पानी है, इसका टेम्परेचर कम तो है बट इतना कम नहीं कि आइस बन जाए. मतलब क्या हो गया? अब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ये अंदर के पानी के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकता. मतलब नाउ द वाटर विच इज ट्रैप बिलो दिस लेयर ऑफ द आइस एट द टॉप कैनॉट हार्म इट एनी मोर, सो दैट इट वुड रिड्यूस इज टेम्परेचर मोर. तो व्हाट इज द एडवांटेज? तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये खुश रहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का पानी बर्फ नहीं बनता. अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते बेटा कोल्ड कंट्रीज में. बट ऐसा नहीं होता. दिस इज अ ग्रेट प्रोविजन टेकन बाय मदर नेचर. बट उसके लिए उनको वाटर को क्या देना पड़ा? एनामलस नेचर देना पड़ा. बट स्टिल एज अ ह्यूमन वी हैव स्टडीड ऑन दैट. हमने उसका भी स्टडी कर लिया. ये किसके वजह से होता है? एनामलस एक्सपांशन और एनामलस बिहेवियर ऑफ द वाटर की वजह से. ये इसका आंसर है जो आपको क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में. दूसरा भी एक आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाई इन कोल्ड कंट्रीज द वाटर सप्लाइंग जो पाइप्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं या फिर क्रैक हो जाते हैं. क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन? अगेन फॉर द सिमिलर रीजंस, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपांड, जैसे मैंने अभी बताया था. एंड एज इट एक्सपांड्स इट पुट्स द प्रेशर ऑन द पाइप्स, pipe walls, and that cause that pipe to break. Are you getting my point? So ऐसी चीजें होती है. इवन रॉक्स को भी क्रैक्स डेवलप हो जाती है, ये इसी की वजह से, क्योंकि रॉक्स के अंदर जो पानी ट्रैप्ड है वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. जैसे फ्रीज हो जाता है तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, एक्सपांड होता है. एक्सपांशन के दौरान वो प्रेशर लगाना शुरू करता है एंड दैट डेवलप द क्रैक्स इन द रॉक्स, बड़े बड़े. तो ऐसा भी होता है, क्योंकि अल्टिमेटली आपको पता आहे की जे झरे बनतात ते शेवटी पाण्यातूनच येतात ना, दगडातून. म्हणून त्याच्यातलं पाणी जे आहे ते फ्रीज होतं आणि ते एक्सपांड होताना क्रॅक डेव्हलप करतं आणि ते प्रेशर लावतं. ओके? सो दॅट यू मीन बाय द एनामलस एक्सपान्शन ऑर बिहेवियर ऑफ द वॉटर. मग हे समजण्यासाठी तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे बघा. तुम्हाला जर तुम्ही थोडं पुस्तक टेक्स्टबुक वाचलं असेल तर दॅट यू मीन बाय होप्स ॲपरेटस. ठीक आहे? मग ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायला सांगतात. व्हॉट इज होप्स ॲपरेटस? की एक सिलेंडर दिलेलं असतं तुम्हाला एक्सप्लेन करायचंय. आणि नेहमी एक लक्षात ठेवायचं बेटा की सेम टू सेम एक्सप्लेन केलं पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही तुमची जर इंग्लिश चांगली असेल तर यू कॅन डू व्हॉट यू कॅन डू इज प्रॅक्टिस करायची डायग्रामची मस्त. डायग्रामची प्रॅक्टिस करताना एक छोटीशी टिप देतो. प्रॅक्टिस ही आपण टीव्ही बघता बघता सुद्धा करू शकतो. आणि एक डेरिव्हेशन करायचं आहे बोरिंग आणि एक डायग्राम काढायची. तर नॅचरली आपला ब्रेन कशाला आपल्याला हेल्प करेल? डायग्रामसाठी. बरोबर? मग डायग्रामची प्रॅक्टिस करायची. अँड इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, तुम्ही हे मनाने एक्सप्लेन केलं तरी चालतं. कोणी तुमचा मार्क हे करत नाही. कारण आपल्याला फक्त इफ यू इव्हन राईट अ वर्ड फॉर ईच पॉइंट ना, यू आर डन. ठीक आहे? तर ही डायग्राम तुम्हाला दिलेली आहे. तर हा एक सिलेंडर आहे, म्हणजे मेजरिंग जार आहे थोडक्यात. त्याला
वरती टॉपला आणि बॉटमला 2 होल्स आहेत ज्याच्यामधून तुम्ही थर्मोमीटर इन्सर्ट करू शकता. टॉप वन इज T1, लोअर वन इज T2. इट इज फिल्ड विथ वॉटर. ओके. त्याच्या आजूबाजूला ही एक काय म्हणूया आपण, एक अॅन्युलर डिस्क असते, किंवा आपण डिश म्हणूया, DISH. आणि याच्यामध्ये तुम्ही फ्रीजिंग मिक्सचर ऍड करू शकता. फ्रीजिंग मिक्सचर म्हणजे काय? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट अँड आईस. त्याने अजून टेम्परेचर कमी होईल. मग आता काय होईल आता? सर जस्ट हा बोला. सर टेक्स्टबुक मध्ये खालच्या थर्मामीटरला T1 दिले आणि वरच्याला T2 दिले. काय नाही फरक पडत. आपण फक्त जोपर्यंत ऍज लॉंग ॲज यू आर ऍड्रेसिंग करेक्टली की हे काय मेजर करताय, हे काय मेजर करताय, दॅट हार्डली मॅटर्स ना. ओके सर. म्हणजे इमॅजिन करा की 2 ट्विन्स आहेत, एकाचं नाव राजू, दुसऱ्याचं नाव संजू. तर बाय चान्स उलट जर केलं असतं, याचं संजू याचं राजू, त्यांनी त्यांच्या याच्यात फरक पडला असतं का? नाही ना. त्याच्यामुळे अनलेस देर इज अ स्पेसिफिक रिझन, तुम्ही त्याला उलट केलं तरी काही फरक नाही पडत. ओके. सो ओके. T1 दिस इज T2 ऍज लॉंग ॲज यू आर ऍड्रेसिंग करेक्टली की हा काय करतोय, तो काय करतोय. तुम्ही उलट केलं तर मग चुकलं. ठीक आहे. तर आता काय होईल, जसं हे आपण बर्फाच्या बाजूला ठेवलेलं आहे, या बर्फामुळे या पाण्याला काय व्हायला लागेल, तो फ्रीज व्हायला लागेल. येते लक्षात? फ्रीज होणं म्हणजे काय? त्याचं काय काय व्हायला लागेल? डेन्सिटी कमी होईल का वाढेल? फ्रीज झाली की काय होतं आता सांगितलं? व्हॉल्यूम वाढतो. व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे डेन्सिटी कमी होईल. बरोबर. आणि मग वरचं जे टेम्परेचर आहे क्विकली कमी व्हायला लागेल. पण ह्याला थोडासा वेळ लागेल कारण हे खाली जमा व्हायला लागेल. ठीक आहे. आता काय होईल, याचा व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे डेन्सिटी कमी झाली. डेन्सिटी कमी झाली म्हणजे हलकं झालं, हे वरती जायला लागलं. मग ह्याचा वरचं जे हेवी वॉटर आहे खाली यायला लागलं. आणि वरती कशाचा लेअर बनला? आईसचा बनायला लागला. म्हणजे वरती आईस म्हणजे थंड म्हणजे वरचं टेम्परेचर क्विकली कमी व्हायला लागेल. पण खालचं टेम्परेचर कितीला कॉन्स्टंट राहील? हे राहील 4 डिग्री सेल्सिअसला. आणि ह्यालाच म्हणतो आपण ऍट सच अ टेम्परेचर डेन्सिटी इज मॅक्सिमम. या टेम्परेचरला डेन्सिटी कशी असते? मॅक्सिमम असते. म्हणजे ग्राफिकली जर सांगायचं असेल तर हा ग्राफ तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेला आहे. इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर अँड टाइम, तर इनिशियली ते सुरुवात एकाच टेम्परेचरने दाखवायला सुरुवात करतात. म्हणजे whenever you poured the normal temperature water, they read the same, both the thermometers. बट नंतर सेम नाही राहत. नंतर हा क्विकली हे करायला लागतो, डिक्रीज करायला लागतो. म्हणजे हे आता मी सांगतोय ते करेक्ट. आता हे T2 आहे, हे T1 ला वेळ लागतो जरा. ठीक आहे. पण ते एका टेम्परेचरला कॉमन दाखवतात. ते टेम्परेचर म्हणजे 4 डिग्री सेल्सिअस. आणि या 4 डिग्री सेल्सिअसला काय असतं? डेन्सिटी मॅक्सिमम असते. ओके. हे लक्षात ठेवायचं. सो दिस इज अबाउट द होप्स ॲपॅरेटस. ओके. आणि ह्याचा संबंध कशाशी? ॲनॅमलस बिहेवियरशी आहे. हे नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हाला काय येतील, डायग्राम ड्रॉ करा किंवा एक्सप्लेन करा. पण आपल्याला ते कळलं पाहिजे की ॲनॅमलस म्हणजे काय, ते का केलं जातं, हे मी तुम्हाला सांगितलं. ओके. तो आणि त्याचे ऍडव्हान्टेज काय आहे? तर त्याचे ऍडव्हान्टेज काय? टू सेव्ह द aquatic लाईफ, सर्व्हाइव्ह द लाईफ इन कोल्ड कंट्रीज, किंवा some pipe water carrying pipes or tubes cracks during the winter is because of this one. ठीक आहे. so this is about the anomalous expansion of water. आता एक छोटासा पॉइंट त्याच्यात आहे, तो मी सांगतो. बाहेर ओव्हरफ्लो केलं पीठ. बोला क्षितिजा, बोला. So just a second, can you keep that page on the screen? I want to take the screenshot. विच वन? Hopes apparatus. ओके. हा बेटा ऍक्च्युली टेक्स्टबुक मध्ये दिलंय तेच घ्यायचंय. काही याच्यात हे नाहीये. टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला जी डायग्राम दिलेली आहे तीच आहे. हे फक्त त्याच्यातलं काही पाणी होतं ते बाहेर ट्रिकल आउट व्हायला म्हणून नाही ते कंटेनर ठेवतात. ओके. आणि हे डायग्राम म्हणजे हा ग्राफ. ॲनॅमलस एक्सपान्शन साठी आपल्याला फक्त लक्षात ठेवलं पाहिजे टेम्परेचर रेंज काय आहे, 0 to 4 डिग्री सेल्सिअस.
डन. ओके, चलो. सो आता राहिलेला जो आहे थोडासा मी तुम्हाला एक छोटासा पॉइंट सांगतोय. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय, ठीक आहे. त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेला आहे, त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. किंवा ड्यू पॉइंट याच्याबद्दल तुम्ही म्हटलेलं आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे काय, ठीक आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल की बऱ्याच वेळ थंडीच्या दिवसात किंवा आताही तुम्ही बघितलं असेल सकाळी धुकं असतं किंवा आपल्या काचेवर कधी कधी ड्यू किंवा आपली जी विंडो शिल्ड्स असतात त्याच्यामध्ये ड्यू जमा होतो. दॅट यू मीन बाय डॅम्पनेस किंवा आपण म्हणतो ह्युमिडिटी. कधी कधी वाटतं की नाही वातावरणामध्ये अरे खूप ह्युमिडिटी म्हणजे खूप हे व्हायला लागलेलं आहे, उकडत आहे, खूप डॅम्पनेस आहे. पर्टिक्युलरली हे कुठं फील होतं माहितीये का? बॉम्बे रिजनला हे जास्त हे होतं. का बरं सांगता येईल का बॉम्बे रिजन साईडला? कारण तिथे कोस्टल एरिया आहे तो समुद्राच्या तिथे. आणि तुम्ही मे बी जॉग्राफी मध्ये शिकली असाल की लँड ब्रीज, सी ब्रीज असे दोन प्रकारचे ब्रीज बनतात, ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे हे असं होतं. आता ते पण म्हटलं तर स्पेसिफिक हीट किंवा हीटशी संबंधित आहे, ठीक आहे. म्हणजे सकाळी काय होतं, रात्री काय होतं, तर त्या नॉट ऍक्च्युली दिलं नाही, ते तुम्हाला 11वी मध्ये वगैरे आहे. सो दॅट विल डिस्कस. बट राईट नाव व्हॉट इज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे की ऍक्च्युअल मास ऑफ द वॉटर व्हेपर कंटेंट इन एअर इन गिव्हन व्हॉल्यूम अपॉन मास ऑफ द वॉटर वेपर needed to make air saturated in that volume into 100%. म्हणजे ही जी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे ही 100 ही पर्सेंटेज मध्ये एक्सप्रेस करतात. आता तुम्हाला हे पहिले कळलं पाहिजे की हे सॅच्युरेटेड म्हणजे काय. सॅच्युरेटेड म्हणजे काय की सपोज मी एक कंटेनर घेतला पाणीचा, त्याच्यामध्ये पाणी घेतलं आणि त्याच्यात कॉमन सॉल्ट म्हणजे मीठ टाकलं, काय होईल त्याचं? ते डिझॉल्व्ह होईल, ठीक आहे. सो वॉटर इज अ सॉल्व्हेंट अँड दॅट कॉमन सॉल्ट इज द सॉल्यूट. If I add more solute or common salt in it, still it will get dissolved. If I add more, it will get dissolved. If I more, it will get dissolved. आणि मग काय व्हायला लागेल? असं मी टाकत गेलो आणि थोडंसं ढवळलं, जरी थोडंसं आपल्याला ठेवणं गरजेचं आहे. मग ढवळलं तरी काय होईल? ते अजून डिझॉल्व्ह होतं. पण एक वेळ अशी येते, ठीक आहे, असं तुम्ही 1 तासभर करत बसले सपोज टाइमपास, तर एक वेळ अशी येते की त्याच्यात नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स. म्हणजे अजून तुम्ही जर त्याच्यात मीठ टाकलं तर ते त्याच्यात विरघळत नाही, म्हणजे ते काय झालं? सॅच्युरेटेड. इट इज सॅच्युरेटेड. येत्या लक्षात? हे आपल्या सायकोलॉजी बद्दलही होतं माहितीये का? आपण सारखा अभ्यास करून काय होतं माहितीये का? आपलं डोकं सॅच्युरेट होतं आणि मग आपण ब्लँक होतो. त्यामुळे आपण ब्लँक होण्याचा संबंध पण सॅच्युरेशनशी आहे. म्हणजे कधी-कधी होतं ना, मी तुम्हाला एक जनरल सायकॉलॉजिकल सांगतो, की जेव्हा एक्झाम चालू असते तेव्हा बाकीचे मुलं आपण कधीतरी ब्लँक होतो आणि प्रत्येक जण ब्लँक होत असतो, नेहमी लक्षात ठेवा. मग अशा वेळेस काय नाही करायचं, रिलॅक्स व्हायचं, डीप ब्रीथ करायचं, पाणी प्यायचं आणि मग जिथं ब्लँक झाले तो क्वेश्चन सोडून द्यायचा, दुसऱ्या क्वेश्चनला जम्प करायचं. कारण आपण जेव्हा ब्लँक होतो तेव्हा आजूबाजूला बघतो, बाकीचे मुलं मुंडी मस्त खाली घालून लिहित बसलेले असतात. आपल्याला त्याचं फ्रस्ट्रेशन येतो, की आई शपथ कसली लिहितात ती पोरं. पण आपण हे विसरतो, की मग आपल्याला जेव्हा आठवायला लागतं, आपण लिहायला लागतो, आपली मुंडी खाली गेलेली असते, दुसरे कोणाची तरी मुंडी वर आली असते, कारण तो तेव्हा ब्लँक झालेला. प्रत्येकाच्या ब्लँक होण्याच्या वेळा वेगळ्या वेगळ्या असतात, पण प्रत्येक जण ब्लँक होतोच. कारण सॅच्युरेट आपण तेच आयुष्यभर. आता तुम्ही परीक्षा जवळ आली म्हटल्यानंतर खूप अभ्यास करायला लागाल, परत तोच अभ्यास, मग कंटाळा येतो, तेच होऊन सॅच्युरेट होतो आपण. आपण म्हणतो की नाही, खूप खाल्लं आपण हॉटेलमध्ये, सुरुवातीला छान मजा वाटते, अरे छान पनीर बटर मसालाची भाजी खाणार आहे, नान खाणार आहे ना, त्याच्यानंतर अजून काय व्हेज मराठा खाणार आहे. पण जेव्हा आपण ते खातो, पोट भरतं आपलं, आपण म्हणतो ना समाधान झालं आपलं, दॅट इज सॅच्युरेशन. बरोबर. मग आता ह्याला रिलेटिव्ह का म्हटली? कारण आपण याला कम्पेअर केलं की ऍक्च्युअली गिव्हन व्हॉल्यूम ऑफ एअर जो आहे त्याच्यात किती वॉटर व्हेपर जाऊ शकते आणि त्याच्यात ऍक्च्युअली किती आहे, ह्याचा जो रेशो आहे त्याला म्हणतो आपण रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आणि ही जेव्हा जास्त असते तेव्हा आपल्याला डॅम्पनेस जास्त जाणवतो. मी जसं म्हटलं तसं मुंबई साईडला हे जास्त जाणवतं. येत्या लक्षात? तो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही वाढली की आपल्याला ड्यू टेम्परेचर जवळ जायला सुरुवात होते किंवा धुकं बनतं. माहिती आहे ना तुम्हाला? ते दरवेळेस बनत नाही, तशी सिच्युएशन बनली पाहिजे तर धुकं बनतं. मग त्याच्यात खूप टाइप्स आहेत की धुकं प्लस स्मोक प्लस फॉग, दॅट इज कॉल्ड स्मॉग. म्हणजे कोणी काहीतरी जाळत असेल, मग ते स्मोक प्लस फॉग एकत्र येतात आणि ते अजून दाट बनतं, दॅट इज कॉल्ड स्मॉग. ओके. तो हे सगळ्या गोष्टी रिलेटेड आहे. ओके. म्हणजे थोडक्यात एक ग्लास आहे, त्या ग्लासमध्ये
या ग्लासमध्ये सपोज 10 टॉफीज बसू शकतात, या बाउलमध्ये, सॉरी हा बाउल आहे, या बाउलमध्ये 10 टॉफीज बसू शकतात, पण तुम्ही त्याच्यात 5च टॉफीज ठेवल्या. ठीक आहे, 5च टॉफीज ठेवल्या, म्हणजे याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती झाली सांगता येईल का? 50%. म्हणजे ऍक्च्युअली कॅपॅसिटी 10 टॉफीजची आहे, त्याच्यात तुम्ही 5च टॉफीज टाकल्या, इंटू 100 म्हणजे किती झालं ते? 0.5%. 50% 1/2 ना, म्हणजे किती? 50%. सो दॅट यू मीन बाय रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आणि ड्यू पॉइंट केव्हा असतो? जेव्हा टेम्परेचर अजून कमी व्हायला लागतं, तेव्हा मग ते कुठल्या तरी एका बेसचा आधार घेऊन, मग आता बेस म्हणजे काय असू शकतो? मे बी मेटल सरफेस असेल. येतं लक्षात? येस, कोणाला डाऊट आहे विचारा. कोणी रेज केला हँड आता? प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन. ओके, बाहेर जायचं होतं, त्यांनी हात रेज केला. सो गॉट इट. सो दॅट यू मीन बाय रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आणि ते सॅच्युरेट व्हायला पाहिजे. सॅच्युरेट म्हणजे काय? पूर्ण त्याच्यात जर एअर कंटेंट जेवढं असू शकतं त्याच्यात भरलं. मी आता सांगा, याच्यात सांगा, याच्यात मी 10च्या 10 टॉफीज भरल्या, तर आता ही बाउल पूर्ण भरला असं आपण म्हणतो की नाही? मग पूर्ण भरणं म्हणजेच टेक्निकल भाषेमध्ये सॅच्युरेटेड असं त्याला म्हणतात. सो व्हेन इट इज सॅच्युरेटेड मतलब इट इज कम्प्लिटली फिल्ड द गिव्हन व्हॉल्यूम ऑफ द एअर, देन इट इज कॉल्ड टू बी मोअर सॅच्युरेटेड किंवा सुपर सॅच्युरेटेड सुद्धा म्हणतात त्याला. ओके, आणि त्याला आपण कम्पेअर करतो म्हणून दॅट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. ओके, अँड दॅट स्लो रिलेटेड टू द स्नो फॉर्मेशन, सॉरी ड्यू फॉर्मेशन. मग ड्यू फॉर्मेशन साठी मध्ये कशात तरी बेस घेतो, जसं मेटल सरफेस आहे, ग्लास सरफेस आहे. मी नॉर्मली बघितलं असेल आपल्या काचा जे असतात कारच्या वगैरे, तिथे ते ड्यू जमा होतं. ठीक आहे ना, दॅट इज ड्यू फॉर्मेशन. त्याच्यामध्ये सगळ्यात परत कशाचा संबंध आहे? परत लेटंट हीट, मीडियमचा. म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मला सांगा की जेव्हा बर्फ पडतो तेव्हा जास्त थंड वाटतं, की जेव्हा मेल्ट होतो बर्फ तेव्हा थंड वाटतं? काय वाटतं तुम्हाला? तुम्हाला थंडी केव्हा जास्त जाणवेल? सपोज तुम्ही कुठेतरी गेलाय जिथे खूप आईसलँड आहे, ग्रीनलँड आहे, तिथे खूप बर्फ असतो, म्हणा अंटार्क्टिकाला गेलेत आणि तिथे एखादा छान हे आलेलं आहे, ऊन आलेलं आहे, मग बर्फ पडताना जास्त थंडी वाजेल का मेल्ट होताना थंडी वाजेल? बर्फ पडताना. एक्झॅक्टली नॉट. मेल्ट होताना. कारण सांगतो तुम्हाला, बर्फ पडताना तो कम्प्लिटली सगळीकडे टेम्परेचर तेवढंच असतं, पण जेव्हा मेल्ट होईल तेव्हा मेल्ट होण्यासाठी लागते हीट. बरोबर, आता सगळ्या भागामध्ये हीट येईल कुठून? तर ती मीडियम मधूनच घेतली जाईल ना मेल्ट व्हायला. म्हणजेच ओव्हरऑल तुमच्या ऍटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर कमी झालं. म्हणजे तुम्हाला थंड वाटायला केव्हा सुरुवात होईल? जेव्हा मेल्ट होईल आईस तेव्हा. इट्स नॉट व्हेन स्नोईंग. त्याच्यापेक्षा जास्त थंड केव्हा होईल? जेव्हा मेल्ट होईल, कारण मेल्टिंगला लागतं हीट. मग ती हीट आपण काय, आपण मुद्दामून आईस मेल्ट व्हायला काय सगळीकडे आग नाही लावत. तर ती हीट मेल्ट होण्यासाठी बर्फ कुठून घेतं? त्याच्या ऍटमॉस्फिअर मधून घेतं, आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणातून घेतं, आणि म्हणून तेव्हा आपल्याला जास्त थंड वाटतं. सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ लेटंट हीट. ओके, म्हणजे मगाशी सांगितलं ना की तुम्हाला ताप आल्यानंतर स्पंजिंग का करायला सांगतात, थंड पाण्याने डोकं का धुवा म्हणतात? कारण असं तुम्ही केलं की पाण्याची वाफ होईल. मग पाण्याची वाफ होण्यासाठी हीट लागेल, ती कुठून घेतली जाईल? बॉडीतली. म्हणजे बॉडीतला ताप कमी होईल थोडासा, असा त्याचा अर्थ असतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या एव्हरीडे लाईफशी जोडलेल्या आहेत. एनिवेज, सो दिस इज द एंड ऑफ द चॅप्टर. आज आपण हीट बघितलं. याच्यात आपण सगळ्यात महत्वाचं मी म्हटल्याप्रमाणे स्पेसिफिक हीट, लेटंट हीट ह्याच महत्वाचे आहेत, कारण ह्याच्यात जर आता आणि इनफॅक्ट पुढे 11वी-12वी मध्ये तुम्ही गेल्यानंतर असेच क्वेश्चन जास्त थोड्या कॉम्प्लिकेटेड अँगलने विचारतील, राईट? अँड इन दिस वे व्हॉट वी कॅन डू इज वी कॅन मूव्ह ऑन. आता एक काम करायचं की तुम्हाला समजा आता अजून कुठला चॅप्टर हवा असेल तर सांगा, मग आपण तो घेऊया. मे बी लाईट हवा असेल तर लाईट ही असाच आपल्याला घेता येईल. त्यामुळे याच्यातले जे राहिलेले क्वेश्चन्स आहेत, मी एक दोन घेतले, एक दोन सोडले असतील, तर ते क्वेश्चन तुम्हाला जर हवे असतील तर तसं मला सांगा, ग्रुपवर मॅमला रिप्लाय करा. सो आय विल डिस्कस द व्हिडिओ सोल्युशन ऑफ दॅट क्वेश्चन्स ऑल्सो. ओके, सो प्रॅक्टिस प्रॉपरली. जे तुम्हाला शिकवलंय ते अप्लाय करा आणि नीट क्वेश्चन थरोली समजून घ्या आणि कन्सेप्ट समजून. ओके, सो टिल देन टेक केअर. गुड नाईट.